اتنی زیادہ بیماریاں پھیل رہی ہیں پاکستان میں، کینسر کا جو خطرہ ہے اور وہ بڑھتا ہی جا رہا ہے، پاکستان میں کینسر کے بڑھتے ہوئے بحران پر خطرے کی گھنٹی بج گئی ہے. انکشاف یہ کیا گیا ہے کہ 75% مریضوں میں کینسر کی تشخیص اس وقت ہوتی ہے جب وہ 3rd سٹیج پر پہنچ چکے ہوتے ہیں یا جب وہ 4th سٹیج پر پہنچ چکے ہوتے ہیں، تب ان کو پتہ چلتا ہے. اس سے قبل مریض کو کینسر سے متعلق علم نہیں ہوتا، کیونکہ شاید سمٹمز پتہ نہیں چلتے. اتنی تاخیر سے تشخیص ہونے کی وجہ سے 3ری اور 4تھی سٹیج کا جو کینسر ہوتا ہے، جب اس کو ٹریٹ کیا جاتا ہے تو وہ بہت زیادہ مشکل ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے زندگی کو خطرات لاحق ہوتے ہیں. اسی وجہ سے ہم یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان میں جو لائف سپین ہے جو کینسر پیشنٹس ہیں ان کا وہ خاصا کم ہو جاتا ہے. ماہرین نے ملک میں کینسر کی تیزی سے بڑھتے ہوئے خطرات کے پیش نظر مرض کے جلد پتہ لگانے کے لیے طرز زندگی میں احتیاطی تبدیلیوں اور آنکولوجی کی مناسبت سے سہولیات کی فوری ضرورت پر جو ہے وہ زور دیا ہے تاکہ جلد تشخیص کی جا سکے کینسر کی اور لوگوں کو بچایا جا سکے یا ان کا جو لائف سپین ہے کم از کم اس کو تھوڑا سا بڑھایا جا سکے. کینسر کی بر وقت تشخیص کی اگر ہم بات کریں یا اس کے علاج کی اگر بات کریں تو آج سے 2 ڈیکیڈز پہلے تک ہمیں لگتا تھا کینسر لا علاج ہے، بٹ کچھ عرصہ پہلے ہم نے بھی آپ کو بتایا، غالباً 3 سے 4 روز پہلے ہم نے آپ کو بتایا کہ پاکستان میں سروائکل کینسر کی ایک ویکسین جو ہے وہ اب آ گئی ہے. پوری دنیا میں پہلے سے اویلیبل تھی لیکن پاکستان میں اب وہ آ گئی ہے. دین اگین یہ جو بات ہے کہ 3rd اور 4th سٹیج پر جا کر تشخیص ہوتی ہے، اس میں کتنی جدت آئی ہے اس تشخیص کے عمل میں، اور کینسر کا علاج جو ہے وہ اب کس طریقے سے کیا جا رہا ہے. بات کرتے ہیں، ہمارے ساتھ موجود ہے ڈاکٹر اصغر حسین، آنکولوجسٹ. تھینک یو ویری مچ ڈاکٹر صاحب فار جوائننگ باخبر سویرا. یہ جو سب سے جو ایک الارمنگ جو ایک فیکٹر ہے کینسر کے تمام پورے مرض میں، اس کے علاج میں، اس کی تشخیص میں، وہ یہ ہے کہ اس کینسر کے مرض کی تشخیص ہی تب ہوتی ہے جب پیشنٹ 3rd یا 4th سٹیج پر ہوتے ہیں، اور اس کے بعد پھر دیر از ویری لیس چانسز آف کمنگ بیک. اس کے بعد پھر آپ کیمو کی طرف جاتے ہیں یا اورل جو آپ کی وہ ہوتی ہیں ان کی طرف جاتے ہیں. یہ کتنا خطرناک ہے اور بر وقت تشخیص کیسے ممکن ہے؟ تھینک یو ویری مچ، تھینک یو فار ٹیکنگ می آن بورڈ. ایکچولی کینسر جتنے بھی قسم کے ہیں سب کی 4 سٹیجز ہوتی ہیں، اور پہلی اور 2nd سٹیج ایون 3rd سٹیج کو کنسیڈر دا کیوریبل سٹیج. لیکن اگر پیشنٹ 3rd اور 4th سٹیج پہ آتے ہیں تو ہمارے لیے تھوڑا سا چیلنجنگ زیادہ ہوتا ہے. 3rd اور 4th سٹیج کا مطلب کہ پیشنٹ ہے کراس دی 1st اینڈ 2nd سٹیج، اور 3rd سٹیج میں اب اس کو وہ ساری چیزوں سے گزرنا پڑے گا جو کینسر میں ریکمینڈیڈ ہے. اگر 1st 2nd سٹیج میں تو ہو سکتا ہے ہمارا کام سمپل سرجری سے چل جائے، لیکن 3rd سٹیج میں یا 4th سٹیج میں آ گئے تو دین یو ہیو ٹو گو فار کیمو پلس ریڈیشن تھراپی پلس سرجری اینڈ آل دس. تو پیشنٹ کی ایک تو میزری بھی بڑھتی ہے، پیشنٹ کی لائف سپین میں پروسیس آف ٹریٹمنٹ از آلسو گوئنگ ٹو بی ہائی. تو یہ ساری چیزیں ڈیفینیٹلی 3rd اینڈ سٹیج 4 میں جیسے آپ نے بتایا کہ 75% پیشنٹ ڈائگنوس ہوتے ہیں، یہ بالکل صحیح ہے. ہم اب پیشنٹ آتے ہی لیٹ ہیں تو کیوں پہلی یا دوسری سٹیج میں پتہ نہیں چل پاتا؟ کیا اس کے کوئی سمٹمز نہیں ہوتے؟ اچھا، اور دوسرا یہ بھی کہ اس کا علاج سے پہلے وہ کہتے ہیں نا احتیاطی تدابیر بڑی ضروری ہیں، کیا احتیاطی تدابیر اختیار کرنی چاہیے؟ سیکنڈلی یہ کہ جو ٹیسٹس ہوتے ہیں وہ کون سے ٹیسٹس ہوتے ہیں جن سے پتہ چل سکتا ہے آپ کو انیشیلی دیکھیں جو موسٹ کامن کینسر ہیں جیسے جس کی اسکریننگ کا مطلب کہ وہ ٹیسٹ جس سے آپ کو پہلے ٹائم سے پہلے پتہ لگ جاتا ہے کہ 1st 2nd سٹیج میں بریسٹ کینسر میموگرافیز ہیں، اس طرح CA-125 ایک بلڈ کا ٹیسٹ ہے بٹ اٹس ناٹ اسکریننگ ٹول. اسی طرح آنتوں کے کینسر کے بھی ٹیسٹ ہوتے ہیں. اب ان کو آپ پہلے ریکمینڈ اس لیے کرتے ہیں کہ ہم ارلی سٹیج پہ پک کر لیں، لیکن چونکہ اکثر کینسر کے جو پرابلم ہوتے ہیں وہ پین لیس ہوتے ہیں. جیسے آئی گیو یو دی ایگزامپل آف دی بریسٹ کینسر، اس میں کوئی درد نہیں ہوتا پیشنٹ کو، اور پیشنٹ چلتا رہتا ہے لے کے چلتے سمپل سی گٹھلی ہے، اور وہ اس وقت آتے ہیں ہمارے پاس جو اس میں پین پڑتا ہے، اور اس وقت رفلی سٹیج 3 ہو چکا ہوتا ہے. اچھا، تو مجھے یہ بتائیے گا ڈاکٹر صاحب کہ اب کینسر کے علاج میں پاکستان میں جدت آئی ہے یا کتنے مؤثر طریقے سے کینسر کا علاج پاکستان میں اویلیبل ہے؟ یہ الحمدللہ جو موسٹ کامن کینسر ہے نا، فیمیل میں بریسٹ کینسر، میل میں پروسٹیٹ کینسر، مثانے کی غدود کا کینسر، یہ کافی کیوریبل ہیں، اور الحمدللہ اس میں بہت جدت آئی ہے. اس میں اب نئی نئی ٹیکنالوجیز آ گئی، اب تو پیشنٹ کو کیمو بھی نہیں لگوانی پڑتی. ناؤ دس این ایرا آف امیونوتھراپی. امیونوتھراپی میں یو گیو سم انجیکشن کہ آپ باڈی کا امیون سسٹم بڑھاتے ہیں، یو گیو دا باڈی اٹس اون چانس ٹو فائٹ اگینسٹ دا کینسر. تو امیون تھراپی کا رول بہت زیادہ ایڈوانس ہوتا جا رہا ہے. یہ پوری دنیا میں بھی ریکمینڈیڈ ہے، ہم پاکستان میں بھی کرتے ہیں. جیسے آئی ایم ورکنگ ان دا کرن ہاسپٹل، ہم وہاں پہ بھی کرتے ہیں، اور ہمارے جتنے اٹامک انرجی کے 19 میڈیکل سینٹر ہیں سب میں یہ فیسلٹیز اویلیبل ہے. اچھا، if the cancer is not hereditary, it's not like genetic, how do you avoid it?
क्या वो स्टेप्स हैं कि अगर आपको आपके पेरेंट्स से, आपकी फैमिली के अंदर कैंसर नहीं था, फैमिली हिस्ट्री में, तो एक्सटर्नल फैक्टर्स क्या हैं कि जिससे आप कैंसर को अवॉइड कर सकते और क्या ये जेनेटिक होता है? जेनेटिक सारे नहीं होते. जेनेटिक वाले कैंसर की रेशियो आप यू कैन से 5 to 10%. क्योंकि अगर किसी मदर को है तो नॉट नेसेसरी कि बेटी को होगा ही होगा, नॉट लाइक दैट. बट इट्स अ रिस्क फैक्टर. इसकी बेस पे हम स्क्रीनिंग का प्रोसेस बढ़ा देते हैं, स्ट्रिक्ट सर्विलेंस पे रखते हैं पेशेंट्स को. लेकिन इट्स नॉट कि अगर किसी की फैमिली में ये चल रहा होता है तो फैमिली में इतनी पैनिक क्रिएट हो जाता है कि अब तो हर बच्ची को होना ही होना. ऐसा नहीं होता. आपके स्पोरेडिक कैंसर कहते हैं, स्पोरेडिक कैंसर होते हैं जो विदाउट जेनेटिकली होते हैं, वो रफली आपके 80-90% वो, और उनकी कॉजेज हमें पता है. और वो कौन से कैंसर्स होते हैं जो जेनेटिकली होते हैं और जो जेनेटिकली नहीं होते? ब्रेस्ट खास तौर पे, ओवेरियन कैंसर फीमेल का खास तौर पे जेनेटिकली होते हैं. तो इसके अलावा बाकी सारे तकरीबन स्पोरेडिक हैं. स्पोरेडिक मीन के नॉन जेनेटिकल कैंसर. कॉजेज आप बता रहे थे. डॉक्टर साहब, फॉर एग्जांपल माय मदर डाइड ऑफ कैंसर, तो मुझे उसके लिए क्या एहतियाती तदाबीर इख्तियार करनी चाहिए? मुझे कितना केयरफुल रहना चाहिए? मदर को जिस एज पे अगर उनको ब्रेस्ट कैंसर था, लेट्स सी शी वाज डायग्नोज्ड एट द एज ऑफ 55, तो आपको तो वैसे 40 प्लस पे स्क्रीनिंग, ब्रेस्ट स्क्रीनिंग शुरू कर देनी चाहिए. हाँ, अगर मदर डायग्नोज एट द एज ऑफ 40 तो आपकी 35 पे स्क्रीनिंग शुरू हो जाएगी. यूजुअली स्क्रीनिंग टूल विल स्टार्ट आफ्टर द एज ऑफ 40 पर, तो आपकी अर्ली शुरू हो जाएगी. लेकिन मैं बार बार ये कहता हूँ कि स्क्रीनिंग किस तरह से, मतलब सिंपल ब्रेस्ट का मैमोग्राफ, एक सिंपल ब्रेस्ट का एक्सरे टाइप होता है. फॉर एग्जांपल इट वाज यूट्रस रिमूवल और उसके बाद जो स्टंप होता है उस पर जो दोबारा से रिकरेंस हो जाती है, तो उसकी कोई स्क्रीनिंग नहीं है. यूट्रस के कैंसर की कोई स्क्रीनिंग नहीं. सर्वाइकल कैंसर की स्क्रीनिंग है. फिर कैसे पता चलेगा? उससे आपको पता चल जाता है. अगर खुदा ने खासा सर्वाइकल यूट्रस का कैंसर अगर उनको था तो ये तो इतना हेरिडिटी ट्रांसफर भी नहीं होता, ओवरी का ज्यादा होता है. अच्छा, बाय एंड लार्ज अगर हम बात करें आम सादा फहम में, क्या कॉजेज हैं कैंसर के? इस पे जो आपको एग्जैक्ट कॉज वी डोंट नो, बट वी नो सम रिस्क फैक्टर. व्हाट ट्रिगर्स क्या? रिस्क फैक्टर्स आपको पता है. ओरल कैंसर हमारी इस रीजन में खास तौर पे आपको पता है, वो पान गुटका जो पेशेंट आते हैं उससे. ब्रेस्ट में कोई ऐसे लाइफस्टाइल का बड़ा रोल है. ठीक है, 20 पेशेंट होगा, अनमैरिड फीमेल्स, ठीक है, इनमें रिस्क बढ़ जाता है. ठीक है, तो इस तरह के पेशेंट को हम अवॉइड करते हैं. मीन कि आपने फिजिकल एक्सरसाइज को बढ़ाएं, डाइट को अवॉइड करें, जंक फूड्स को अवॉइड करें, प्रोसेस्ड मीट को अवॉइड करें. ये जो रेडी टू कुक चीज़ें होती हैं, इसमें काफ़ी सारी चीज़ें मिक्सअप होती हैं, तो वही से कि ये आपके इन चीज़ों को अवॉइड करना चाहिए. लेकिन ये आई नॉट से लाइक दिस के दीज आर द कॉजेज, दीज आर रिस्क फैक्टर. इनकी बेसिस पे आपको फ्यूचर में प्रॉब्लम पड़ जाता है. और माहौलियात का कितना इंटरफेरेंस है? वो लंग कैंसर में खास तौर पे, वो लंग कैंसर में खास तौर पे, मीन कि आपका अगर एक इंडेक्स इतना अच्छा नहीं, जैसे इस रीजन का भी अच्छा नहीं है, तो डेफिनेटली यू आर गेटिंग सो मच पोल्यूशन इनसाइड द बॉडी. अब मैं लास्ट टाइम जो इस प्रोग्राम में आया था तो मैंने स्मोकिंग के बारे में बात की थी. तो स्मोकिंग में आपको पता होगा फर्स्ट हैंड स्मोक है, सेकंड हैंड स्मोक है, फिर मैंने उस टाइम लास्ट टाइम बताया कि देयर इज एन थर्ड हैंड स्मोक. अब एक फोर्थ हैंड स्मोक भी आ गया. व्हाट इज दैट? फर्स्ट हैंड स्मोक तो ये होता है एक्टिव स्मोकर है, खुद स्मोक कर रहा है. Then there is passive smoking. पैसिव आप नहीं पी रहे लेकिन आप उस बंदे के साथ रहते हैं, you're getting. थर्ड हैंड स्मोक जो लास्ट टाइम मैंने यहाँ पे बात की थी, वो ये होता है कि आप किसी कमरे में एंटर हो जहाँ पे एक स्मोकर स्मोकिंग कर रहा हो, तो आप कमरे में से स्मेल आती है. आपको गाड़ी में उसने पहले काफी देर पहले या थोड़ी देर पहले उसने स्मोकिंग की हो, लेकिन आप एंटर होते हैं तो आपको फील होता है आपके कारपेट्स में, आपके फर्नीचर से निकोटिन का डिपोजिशन हो जाता है, वो भी आपको स्मोक करता है. मैं आपको गाड़ी में बैठे वो अब एक नई टर्मिनोलॉजी आई है व्हिच माइट बी न्यू फॉर ऑल ऑफ यू, कि देयर इज अ फोर्थ हैंड स्मोक. फोर्थ हैंड स्मोक ये होता है कि पीपल गेट अट्रैक्टेड बाय द सेलिब्रिटीज और स्मोकिंग. आप मूवी देखते हैं या कोई सेलिब्रिटी आपको स्मोकिंग करती नजर आती है या आता है, तो यू स्टार्ट स्मोकिंग योरसेल्फ. You're right, it's a psychological stimulant. अगर आपके साथ कोई सिगरेट पी रहा है, पीना स्टार्ट कर देते हैं. ओके, वो स्टिमुलस के तौर पर वो जो है. अक्सर ऐसे होता है कि अगर आप किसी गैदरिंग में हैं, वहां पर एक शख्स ने अगर सिगरेट फायर किए, जलाया है, तो देखते देखते बाकी पूरा जो ग्रुप है वो सबको बायस्टैंडर्स सारे वो कॉपी कर लेते हैं. इससे अल्लाह का शुक्र है अब मूवीज में तो इन्होंने बैन कर दिया कि मूवी में आप स्मोकिंग के सीन्स नहीं दिखाते, लेकिन प्रिंट मीडिया में तो ये चीजें चलती हैं. अगर दिखा रहे हो तो नीचे इंतबाह स्टार्ट कर. अच्छा डॉक्टर साहब ये बताइए, जैसे कैंसर के लिए जो ट्रीटमेंट्स होते हैं जो हम कॉमनली जानते हैं वो तो ये है कि पहले तो सर्जरी हो गई या फिर कीमोथेरेपी हो गई या फिर जो रेडिएशंस हैं. इम्यूनोथेरेपी के बारे में भी आपने बताया, एक तो इसके बारे में बताइए ये किस तरह से काम करता है, कितना हेल्पफुल होता है, किस स्टेज के कैंसर को ये रिकवर कर सकता है, एक बात. दूसरा आई हैव हर्ड अबाउट गर्सन्स थेरेपी. What is that? Which one?
गर्सन्स थेरेपी, क्या ये कोई हेल्पफुल होती है कैंसर गर्सन की थेरेपी ट्रीटमेंट के मुझे लिए? इसका स्पेलिंग चेक करने पड़ेंगे। जिसमें वो जो फूड होती है, खुराक के जरिए जो है वो, या जो हर्ब्स होती हैं उसके थ्रू जो है वो अच्छा, कैंसर इसमें को हमारी treat कोई करती है। साइंटिफिक लिटरेचर हमारे पास Okay, नहीं ठीक है। दे मे बी समथिंग लाइक टोटका आप यूज़ कर सकते हैं, लेकिन जो स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट है इन ऑल टाइप ऑफ द कैंसर, स्पेसिफिकली ब्रेस्ट की मैं बात करूँ तो सर्जरी इज स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट। आपको कीमो लगवानी है, रेडिएशन करनी है, और रेडिएशन के बाद आपको कुछ 5-10 साल तक कुछ मेडिसिन खानी पड़ती है। दिस इज स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट फॉर ऑल टाइप ऑफ द कैंसर। अच्छा, सॉरी टू इंटरप्ट, लेकिन ये जो स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट है इसमें कुछ यानी कि कुछ चीज़ें ठीक हो रही होती हैं, लेकिन साथ साथ ऐसा भी होता है ना कि कुछ चीज़ें खराब भी हो रही होती हैं, यानी कि वो कीमोथेरेपी में वो ये होता है कि वो एक तो वो ट्यूमर को श्रिंक कर रहा होता है, लेकिन उसके साथ साथ वो कुछ चीज़ें साइड इफेक्ट्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा होना स्टार्ट हो जाते हैं। तो वो क्या होता है? हेयर फॉल होता है, वॉमिटिंग शुरू हो जाती है, बट दैट्स अ टेम्परेरी इशू। हेयर फॉल रिकवर हो जाते हैं, वो इतना बड़ा इशू नहीं होता। वॉमिटिंग वक्त तौर पे सेटल हो, तो इसलिए अब इम्यूनोथेरेपी का रोल बढ़ता जा रहा है, अब कीमो को हम अवॉइड करते जा रहे हैं। एंड वी हैव सीन कि आफ्टर गेटिंग कीमोथेरेपीज, रेडिएशन के बाद पेशेंट की जो कंडीशन है फिजिकली इट लुक्स वेरी वर्स, मतलब इट कीप्स गेटिंग वर्स। वो क्या सिचुएशन होती है अगर फोर्थ स्टेज में अगर आप यू ऑप्ट फॉर कीमो, तो वहाँ पर फिजिकल कंडीशन बड़ी खराब हो जाती है? देखिए, फोर्थ स्टेज का पेशेंट वैसे भी फिजिकल नॉट सो फिट For the chemotherapy, रेडिएशन yes, थेरेपी, yes, कीमोथेरेपी। आज कल रेडिएशन में बड़ी इक्विपमेंट की एडवांसमेंट आ गई है। हमारे पास केरन हॉस्पिटल में अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी स्टेट ऑफ द आर्ट मशीन है, आपके साइड इफेक्ट्स बहुत कम से कम होते हैं, और रेडिएशन हिट द टारगेट ओनली। पहले रेडिएशन एक होती थी कि आपको एक एक्स्ट्रा टिश्यू भी रेडिएट हो रहा था, तो वो टेक्नोलॉजी पूरी दुनिया में ख़त्म है, पाकिस्तान में भी अल्हम्दुलिल्लाह ख़त्म है। तो नो इट्स अ स्टेट ऑफ द आर्ट न्यू टेक्नोलॉजी। अच्छा सर, लास्ट क्वेश्चन कि अगर तो कैंसर पेशेंट किसी भी बहुत कम उम्र में अगर उसको कैंसर डायग्नोज हो जाता है, उसके बाद वो उसको ट्रीट करा लेता है और वो ठीक हो जाता है, तो कितने % चांसेस होते हैं कि वो कैंसर जो है वो दोबारा से रिवाइव कर इट जाए? ऑल डिपेंड्स कि कौन सी साइड का कैंसर है और कौन सी स्टेज पे डायग्नोज हुआ है। थर्ड स्टेज वाले पेशेंट यूजुअली कम बैक विद इन 5 ईयर, विद इन 2 to 3 ईयर वापस आ जाते हैं। तो इसलिए वो उन पे यानी आप कैंसर से कभी भी कैंसर फ्री लाइफ नहीं गुजार हो सकते हैं फर्स्ट सेकंड स्टेज पे। ओके, बट नॉट ऑन थर्ड एंड फोर्थ। थर्ड एंड फोर्थ तो है ही लास्ट स्टेज ना। लवली, थैंक यू वेरी मच डॉक्टर असगर हुसैन हमारे साथ मौजूद थे बाखबर सवेरा में।